Hello my dear 10th standard students, welcome to Classic Higher Secondary School. I hope that you are all preparing for your 10th standard English public examinations. But upcoming days are very hectic days for you because public examination is coming very near. So in this session, I am going to give some important tips and how to get 14 out of 14 in that 1 mark questions. Now we will see what kind of questions will be expected in that of 1 mark areas. We will see one by one. Now this is the 10th standard English 1 mark question pattern. That question number 1 to 3 synonyms will be asked, and then question number 4 to 6 antonyms. Question number 7 singular and plural forms. Question number 8 prefix and suffixes. Question number 9 abbreviations or acronyms will be asked. Now question number 10, there are 3 topics will be expected. One is the phrasal verbs and another one is prepositional phrase or idioms. In public exams, the questions will be asked in any one of the topics. So you have to concentrate all these 3 topics. And question number 11, compound words. Question number 12, preposition. And question number 13, tense form. And question number 14, linkers. Okay. Now we will see the synonyms one by one. Now we will discuss both the synonyms and antonyms side by side because it will be very useful for your public examinations final revisions, because at the final moment avoid getting any oscillations. Okay. Now see that first unit prose, his first flight. Now see that synonyms wet. Wet means sharpen, then antonyms blunt. Actually in these questions I have selected previously asked questions and then booking questions and then PTA questions also. Actually the government has introduced 6 set of PTA questions. PTA questions means parents teachers association questions. So keep it in your mind. So wet means sharpen, antonyms blunt. Next word preening. Preening means cleaning and then antonyms dirtying. Plaintively, this is the most important questions. Plaintively means sadly, and then antonyms happily or cheerfully. And then gnaw. Gnaw means chew or bite, and then antonyms swallow. Mendru thinnadal, swallow na gulp vilangaradhu artham. Cowardice. Cowardice means lack of bravery or timidity. Kolaithanam appdinu solluvaanga. Antonyms bravery or boldness. Okay. Next. Beneath. Beneath means below. Beneath means below. Then antonyms above. Below, above. Next, seized. Seized means captured. And then antonyms released. Exhausted. Exhausted means tired. And then antonyms energetic. Next, desperate. Desperate means hopeless. Nambikkainmai. And then antonyms hopeful. And the next, expanse. Expanse means large space. Antonyms enclosed. Next, mockingly. So mockingly means sarcastically, ridiculous or disrespect. Keli seidal, avamanapaduthudal appdinu solluvaanga. Opposite, respectfully or reverence koda sollalam. And then commenced. Commenced means started. And then antonyms ended. Thodangudal, mudithu vittal. Swooped. Swooped means move very quickly. And synonyms, that antonyms no need. Sometimes some questions will be asked only for that synonyms purpose, some words. Here next, ascending. Ascending means raising. Then antonyms descending. Cackle. Cackle means sharp noise. And antonyms blunt noise. Next, beckoning. Beckoning means gesture or some signals, showing some signals. Saigai kaatudal appdinu solranga, gestures or signals. And then devour. Devour means to eat something eagerly. Aaruma oru vishayatha saapadradhu, adukku per devour, to eat something eagerly. And the next, trotted. Trotted means to run with a moderate pace or a jog. Okay. So if you need antonyms means crawling. Next, muster. Muster means gather or collect. That ondru ketudal. And then antonyms scatter, sidari poividudal. Next, precipice. Precipice means a very steep side of a rock or a mountain. A very steep side of a cliff or a mountain. The next, unit 2 prose. The night the ghost got in. And this prose was written by James Grover Thurber.
Now see that. First synonyms, hullabaloo. Hullabaloo means loud noise. And antonyms, silence. Next, rapidly. Rapidly na ungalku theriyum, speed, quickly. And antonyms, slowly. And then despondent. Despondent means despairing or hopeless. This is same thing. Despondent or despairing means nambikenmai, hopeless. And then antonyms, hopeful. Gruffly. Gruffly means sadly or roughly. And then antonyms, happily. This is also PTA questions. This question is in PTA questions also and previously asked questions. And whammed. Whammed means struck forcefully. And then antonyms, pulled. Very important. Whammed, synonyms, struck forcefully. And then antonyms, pulled. Next, yonked. Very important. Yonked means pulled. And then opposite, pushed. And the next, hysterical. Last year public question. Hysterical, emotional. Emotional or uncontrolled emotion. And then antonyms, calm or controlled emotion. Next, indignant. Indignant, anger, showing anger, annoyance or irritating also. And then antonyms, calm or silence. Reluctant. Reluctant means unwilling. And then antonyms, willing or eager or keen. The next, gaze. Gaze means stare. Stare na utru nokudal, oru vishayatha utru nokudal, stare. And then antonyms, blink. Simati paakar, kan simatadal. And then palely. Palely means faded, mangi podal or unclear, faded. And then antonyms, bright. This question is also in a PTA 4 questions. Very important. Palely, antonyms, bright. Mukham veliri poradal, innonu pathina bright ah irukkuradhu. And then rending. Rending means tearing into pieces. Piece klikkiradhu, tearing into pieces. And then antonyms, attached. Attached means onnu seethiradhu. Ceased. Ceased means stopped. Antonyms, continued. And then advent. Advent means arrival, varugai. And then antonyms, departure. Next, slammed. Slammed means shut forcefully. Shut forcefully, vegama adikkiradhu. And then opened. Antonyms, opened. Next, intuitively. Intuitively is a very important. Synonyms, instinctively. That means ullunarvu. Intuitively, instinctively. The next, creaking. Creaking means squeaking, sound. Creaking sound, keechunu varakodiya sound. Creaking means squeaking sound, meaning. And then ransack. Ransack means search thoroughly. The police ransacked the floor அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. Ransacked means search thoroughly. ஃபுல்லா வந்து search பண்ணாங்க. And then come to that third unit, prose. Empowered woman navigating the world. Now we'll see that important synonyms. Expedition. Expedition means journey or voyage. பயணம் போறது, expedition, journey or voyage. Next, indignously. So very important synonyms in the third unit, indignously. And there are 4 synonyms options. One is innately, naturally, inherently or domestically. So 4 options is very important. 4 options are very important. Innately, naturally, inherently, domestically. அதாவது இதெல்லாம் உள்நாட்டில் தயாரிக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Indignously, உள்நாடு. And then antonyms, foreign. And then consonants. Consonants means agreement. Very important. Consonants means agreement. Opposite antonyms, disagreement. Right. And then replenishment. Replenishment means restoration of a stock. தீர்ந்து போனது மறுபடியும் நம்ம ரீஃபில் பண்ணுறோம். ரெஸ்டோரேஷன் ஆஃப் எ ஸ்டாக். அண்ட் தென் ஆண்டனிம்ஸ், எக்ஸாஸ்ட். எக்ஸாஸ்ட்னா தீர்ந்து போய்விடுதல். ஓகே. அண்ட் த நெக்ஸ்ட், அப்ரிஹென்சிவ். திஸ் இஸ் அ PTA 6 question, very important. Apprehensive. And then anxious. Apprehension means anxious, ஒரே பதட்டமாக இருக்கிறது. or fearful, ஒரே பயமாக இருக்கிறதுங்க. And then antonyms, calm. Anxious, antonyms, calm. And then fearful, opposite, confident. Contention, strenuous effort, விடாமுயற்சி or disagreement. Contention means strenuous effort or disagreement. Then antonyms, agreement or harmony. And then auxiliary. Auxiliary means additional. You know that auxiliary means additional. And then antonyms, main or primary.
Next, repulsion. Repulsion means hatred, வெறுப்பு, hatred or dislike, வெறுக்கிறது. அதுக்கு antonyms attraction. That's all. Anticipate. Anticipate means எதிர்பார்த்தல், அதாவது foresee or expect. Foresee or expect. And then antonyms unexpected, எதிர்பாராத விதமாக. Okay. Next, moral. Moral means emotion or confidence. And then antonyms fear. Next, selection. Selections means chosen or picked, தேர்ந்தெடுக்கிறது. And then antonyms rejection. Selection opposite rejection. That's all. Very important antonyms also. And so previously asked year September 20. Right? And then appreciate. Appreciate, you know that பாராட்டுதல். Appreciate means prize. Okay. And the next antonyms scold or despise. வெறுத்தல், திட்டுதல், like just like that. And accomplishment. Accomplishment means achievement. And then antonyms failure. Next, indulged. Indulged means involved. And then antonyms abstained or inactive. ஒரு விஷயத்தில் இன்வால்வ், இன்டெல்ஜ்டு மீன்ஸ் ஒரு விஷயத்தில் இன்வால்வ் ஆகிறதுங்க. அப்ஸ்டெயின்ட் அப்படின்னா அந்த விஷயத்துலேருந்து விலகிருத்தல். You know that indulged means involved, antonyms abstained. The next, active. Active, you know that active இருக்கிறது எப்படி, dynamic or lively. Okay. And then antonyms inactive. Next, skipper. Skipper means to act as a master or a captain. And then bright. Bright means superb. And then antonyms bright, dull. Okay. The previous year question, April 23. Okay. Bright, antonyms dull. And the next, come to the fourth unit, prose, the attic. Bifurcated. This is the most important synonyms in that the prose. Bifurcated. Bifurcated means divided into two. ரெண்டாக பிரிதல். The road was bifurcated. And then antonyms merged. Merge means joined. And then dilated. Dilated means widened. And then antonyms shrunken. விரித்து பார்த்தல் சுருக்குதல் அர்த்தம். ஓகேங்களா? Widened and then shrunken. Boon. Boon means blessings. And then antonyms curse or bane. அதாவது வரம் சொல்லுவோம், இது வந்து சாபம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேங்களா? boon means blessings, வரம், antonyms சாபம். And then ascertain, confirmed, உறுதித்தன்மை. Ascertain, confirmed. Opposite, unconfirmed or doubted. Next, overwrought. Overwrought means tensed or upset. Okay. And then antonyms calm. Tensionா இருக்கிறோம், the antonyms calm. Overwrought. Overwrought means tension. ஓகேங்களா? And then antonyms calm or silence. And then crumbled. Crumbled means broken. உடைஞ்சு போயிடுது. Broken. And then antonyms attached. உடைஞ்சதை ஒட்ட வைக்கிறோம். So crumbled, broken, antonyms attached. Next, strewn. Strewn means scattered. சிதறி போய்விடுதல், scattered. And then antonyms gathered or arranged. Next, unperturbed. Unperturbed means undisturbed. The important synonyms unperturbed or synonyms undisturbed. And then opposite என்ன வரும், antonyms undisturbed அப்படின்னா disturbed. ஓகேங்களா? And the next, affluent. This is the most important questions, PTA 3 and 5 and July 23. Affluent. Affluent means wealthy. Okay, wealthy or another meaning rich. Wealthy or rich. And then antonyms poor. Most important, affluent means wealthy, panakaram, rich, richness. Antonyms poor. That's all. Rustic. Rustic means a typical countryside or rural. That means rural areas சொல்லுவாங்களா, கிராமப்புறம். And then antonyms urban. கிராமப்புறம், நகரப்புறம். Rural areas, urban areas. That is called rustic. Rustic synonyms rural, a typical countryside or rural. And then antonyms urban. And then revive. Revive means revitalize or bring back to life. அதாவது கடந்த விஷயங்களை பழைய ஞாபகத்துக்கு கொண்டு வருதல். So revive or revitalize. Revive means revitalize or bring back to life. And then antonyms forget or destroy. மறந்து போயிடுதல் அப்படின்னு சொல்லுவோம். Eventually. Eventually means finally. Synonyms finally. And then antonyms initially. Right? The next, smacks. Smacks means drive or put forcefully. Drive or put forcefully.
And then attic, most important PTA questions, PTA 4, attic. Attic means loft or a space in the roof. Loft or space in the roof. Next, antique. Antique things solangla. Antique means old. And then antonyms, modern. Old things, modern things. Next, soothing. Soothing means calm. And then antonyms, disturbing or burning. The next, grapple. This is the 5th unit to prose, tech bloomers. Grapple. Grapple means fight. Most important questions, grapple means fight. In that 5th unit, grapple means fight. And then antonyms, surrender. And then cloistered. Cloistered means enclosed by. Cloistered means enclosed by or covered by. And then antonyms, opened. And then renowned. Renowned means famous or well known. Antonyms, unknown or strange. Next, competent. Competent means capable, தகுதி வாய்ந்த, திறமை வாய்ந்த. Antonyms, incapable or incompetent. Next, gaze. Gaze means stare. Stare. And then antonyms, blink. And then frustrating. Frustrating means irritating or vexing or annoyance. Okay. And then antonyms, pleasing. Next, exhausted. Exhausted means here consumed. Exhausted means consumed. And then antonyms, replenished. Next, boon. Boon means blessings. And then antonyms, bane or curse. We have already read in that 2nd unit also. Boon means blessings. Antonyms, boon, bane or curse. Right? And then mounted. Mounted means fitted or fixed. பொருத்துதல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. And opposite antonyms பார்த்தீங்கன்னா dismantled or dismounted. கலைச்சு போகிறது, dismantle பண்ணிடுறாங்களே, dismantle or dismounted. Next, forward. Forward means advanceல போகிறதுங்க. Forward means advance. That is called advancing. And then antonyms, backward. Forward, antonyms, backward. It's very easy, simplest one. And then inclusion. Inclusion means addition. சேர்த்துக்கிட்டே வருது, include பண்ணிக்கிட்டே வரோம்ல. Inclusions means additions. And then antonyms, separation. Okay, previously asked questions. Inclusions, addition. Antonyms, separation. Next, now we will see the synonyms. Chirping. Chirping means high pitched sound. Chirping means high pitched sound. And then antonyms, alarming. Very important. Chirping, antonyms, alarming. Next, bustle. PTA questions, bustle. Bustle means rush or move in an energetic manner. Rush or move in an energetic manner. Antonyms, calmness. Rush ரொம்ப பரபரப்பாக இருக்கிறதுங்க. Antonyms பார்த்தீங்கன்னா calmness or silence, அமைதியாக இருக்கிறது. And then unison. Unison means simultaneous utterances. ஒரே ஒரு சமயத்தில் ஒரே உச்சரிப்பாக பேசுறதுங்க. Simultaneous utterance. Utterance means saying அர்த்தம். Simultaneous utterance. And then antonyms, discord or disharmony. And then next, cranky. It's very important. Cranky means strange. And then antonyms, known or useful or familiar or common. Okay, known, usual, familiar or common. Next, choked. Choked means blocked. அடைத்தல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்களே, blocked. And then antonyms, unblocked or clear or released. Next, commotion. Here commotion means confusions. And then antonyms, calmness. This is a previously asked questions. Commotion na confusion nga, adukku opposite one calmness. And then rapping. Rapping means striking or tapping, தட்டுதல். Okay, rapping, striking or tapping. It's the most important. And then come to that 7th unit prose, the dying detective, right? Now first synonyms, gaunt. Gaunt means lean, ரொம்ப மெலிஞ்சு இருக்கிறது, lean. And then antonyms, healthy. Okay. And then contagious. Contagious means spreading disease. Spreading, பரவக்கூடியது. Contagious disease ன்னு சொல்லுவாங்கல்ல. Contagious means spreading. And then antonyms, non-contagious. Next, frail. Frail means very important. Frail means weak, ரொம்ப மெலிஞ்சு இருக்கிறது. Frail, weak. And then antonyms, strong or robust. Robustனாலும் வலிமையாக இருக்கிறது. Strong or robust. Next, startled. Startled means sudden shock or alarmed. And then antonyms, at ease.
important. Startled means sudden shock, அதிர்ச்சி அடைஞ்சு அப்படியே நிற்கிறது. பட் at ease means கேஷுவலாக நிற்கும். ஸ்டாண்ட் at easeன்னு சொல்கிறாங்களா, கேஷுவலாக நிற்கிறாங்களா, அதுதாங்க. அதிர்ச்சி சடனாக இருக்கும்போது சடன் ஷாக்காக நிற்கிறோம் அப்படியே. அண்ட் antonyms at ease. And then next, scuffle. It's very important. Scuffle means fight, a sudden short fight அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, fight. And then antonyms பார்த்தீங்க அப்படின்னா harmony. Okay. And then gloomy. Gloomy means sad or depressed. ஓகேங்களா, சோகமாக இருக்குது. gloomy-நாவே sad or depressed. And then antonyms bright. Next, listless. Listless means tired. Listless means tired. And then antonyms active or energetic. Next, persuade. Persuade means convince. அவங்கள சமாதானப்படுத்துறது, convince பண்ணுறது. And then antonyms dissuade. Right? And then twitched. Twitched means jerked. Next, ignorant. Ignorant means uninformed. Antonyms well informed. So this is also in PTA questions. Ignorant எதுவுமே தெரியாமல் இருக்கிறதுங்க, but well informed. Antonyms well informed. Now we'll see that இப்போ வரைக்கும் synonyms antonyms நம்ம பார்த்துட்டோங்க. இப்போ question number 7 singular and plural forms பார்ப்போங்க. Before you go to that singular and plural form, you have to know this clue words. உங்களுக்கு வந்து இந்த clue words வந்து தெரிஞ்சிருச்சுன்னா you can easily change from singular and plural forms. இப்போ இதில் என்ன அப்படின்னா, singular forms ends with is அப்படின்னா அதனுடைய plural forms ends with esல முடியுங்க. அதாவது is changes into es. அதே மாதிரி us changes into iங்க. அதே மாதிரி um changes into a-வா மாறுங்க. on இது changes into a-வா மாறிக்கும் plural formல. F or FE இது என்னவா changes ஆகும் அப்படின்னா BES changes ஆயிக்குங்க. And then A you can simply add at the end of the singular form E. ஓகே, இதுனா நம்ம plural form கிடைச்சிருங்க. And then middle changesல வந்து double O அப்படிங்கிறது என்ன மாறும் அப்படின்னா double E ஆ மாறும். double O double E. இது சிம்பிளாக ஞாபகம் வச்சுக்கிறது is ஊசி USI ஊசி இது மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். UMA அப்படிங்கும்போது உமா அப்படிங்கிற மாதிரி சிம்பிள் ஃபார்மில் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். ONA ONA. ஸோ அது மாதிரிங்க. ஓகேவா. Now first is changes into es ன்னு சொன்னாங்களா, அதாவது is changes into is அப்படின்னு சொன்னாங்களா. இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா சிங்குலர் ஃபார்ம்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா எதில் முடியுது, ends with is. for hypothesis, oasis, crisis, axis, thesis, basis and diagnosis. ஓகேங்களா, எல்லா ஃபார்ம்ஸும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் isல முடியுதுங்க. ஓகேங்களா, தெளிவாக பாருங்கள், எல்லாமே isல முடியுதுங்க. இப்போது ப்ளூரல் ஃபார்ம்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹைப்போதீசிஸ்ன்னு இருக்கா, is changes into es. இதில் பாருங்கள், இதை ரிமூவ் பண்ணிட்டு இதை ஆட் பண்ணியிருப்போம். es எடுத்துகிட்டு நம்ம es சேர்த்துருப்போம். இவ்வளோ தாங்க ஹைப்போதீசிஸ். நான் oasis and then is changes into es. அதை எடுத்துகிட்டு es சேர்த்துருங்க. ஸோ oasis. நெக்ஸ்ட் crisis and then crisis. என்ன பண்ணுறோம், நம்ம isக்கு changes into es பண்ணுறோம். ஸோ axis நம்ம என்ன பண்ணுறோம், axis es ஆட் பண்ணுறோங்க. நெக்ஸ்ட் thesis என்ன பண்ணுறோம், is எடுத்துகிட்டு es பண்ணுறோம், thesis. நெக்ஸ்ட் basis esல முடியுதுங்களா, தூக்கிடுங்க, is எடுத்துகிட்டு என்ன பண்ணுறோம், es சேர்த்துறோம், அவ்வளோதான். basis. நெக்ஸ்ட் diagnosis isல முடியுதுங்களா, ஸோ remove is and add es, diagnosis. that's all. அடுத்து போகலாங்களா. நெக்ஸ்ட் US changes into I. that's what ஊசி அப்படின்னு சொல்லல, US changes into I short formல. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா all singular forms ends with US. பாருங்க, cactus, fungus, syllabus, alumnus, radius and then genius. ஓகேவா, எல்லா singular forms-உம் ends with US. இப்போ என்ன பண்ணோம், we can simply remove the US and add I. அவ்வளோதாங்க. US ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு US வந்து சேஞ்சஸ் இன்ட்டு ஐயா மாற்றிக்கிறோம். பாருங்கள், கேக்டஸா இப்போ என்ன பண்ணுறோம், கேக்டி. ஸோ ஃபங்கஸ் என்ன பண்ணுறோம், ஃபங்கி. ஓகேங்களா, ஐ மட்டும் ரிமூவ் பண்ணால் போதுங்க. US எடுத்துகிட்டு சிலபஸ், சிலபி. திஸ் இஸ் PT4. சிலபஸ், சிலபி. அலுமினஸ், அலுமினி. ஓகேவா. அண்ட் தென் ரேடியஸ், ரேடி. ஓகேங்களா. அண்ட் தென் ஜீனியஸ், ஜீனி. சிம்பிளி ஆட் ஐ, தட்ஸ் ஆல். ஓகேங்களா. பட் 1 or 2 cases are exceptional cases. 1 or 2 cases exceptional இருக்கத்தான் செய்யும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வைரஸ், இதில் பார்த்தீங்கன்னா வைரின்னு வராதுங்க, வைரஸஸ். ஓகே. நெக்ஸ்ட் changes into A. changes into A. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆல் த சிங்குலர் ஃபார்ம்ஸ் ends with பாருங்க, bacterium and then medium,
curriculum, datum, aquarium and then forum. எல்லா ஃபார்ம்ஸும் யூஎம்ல தாங்க முடியும். ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா அந்த யூஎம் அப்படியே சேஞ்சஸ் பண்ணிட்டு எடுத்துகிட்டு என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா சேஞ்சஸ் இன்ட்டு ஏவாக மாறிக்குங்க. பாருங்கள், பாக்டீரியம் பாக்டீரியா அண்ட் தென் மீடியம் என்ன பண்ணுறோம் மீடியா, கரிக்குலம் என்ன பண்ணுறோம் கரிக்குலா அண்ட் தென் டேட்டம் டேட்டா, அக்வேரியம் அக்வேரியா அண்ட் தென் ஃபோரம் ஃபோரா. ஓகே, புரியுதுங்களா? யூஎம்ல முடிஞ்சிச்சுன்னா அது ஏல முடியும், அவ்வளோதாங்க. ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் ஓஎன் சேஞ்சஸ் இன்ட்டு ஏவாக மாறிக்குங்க. ஓகேங்களா? அதாவது சிங்குலர் ஃபார்ம் பார்த்தீங்கன்னா எதில் முடியுது அப்படின்னா ஓஎனில் முடியுது. க்ரைட்டீரியன், ஃபினோமினான். ஓகேங்களா? ஸோ ஃபினோமினன், க்ரைட்டீரியன் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஓஎனில் முடியும் போது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா அதை வந்து எடுத்துகிட்டு என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஏ ஆட் பண்ணிக்கிறோம். அதாங்க ஓஎன் சேஞ்சஸ் இன்ட்டு ஏ, அது அப்படியே என்ன மாறிக்கும் ஏவாக மாறிக்கும். ஸோ க்ரைட்டீரியன் க்ரைட்டீரியா, ஸோ ஃபினோமினன் ஃபினோமினா. ரைட், எவ்வளோதான். நெக்ஸ்ட் பாருங்கள், எஃப் ஆர் எஃப்இ சேஞ்சஸ் இன்ட்டு விஇஎஸ். ஸோ சிங்குலர் ஃபார்ம் பார்த்தீங்கன்னா எதில் முடியுது அப்படின்னா எஃப்இயில் முடியுது, இங்கே எஃப்ல முடியுது. பாருங்கள், ends with எஃப் ஆர் எஃப்இ. ஸோ இப்போ இதை என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அது அப்படியே எஃப் ஆர் எஃப்இ ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா we simply add விஇஎஸ் ஆட் பண்ணால் போதுங்க, ஈஸியாக கிடச்சிருங்க. நைஃப் என்ன பண்ணுறோம், ரிமூவ் எஃப்இ அண்ட் ஆட் விஇஎஸ். ஓகே, நைஃப் knives. இது வந்து டெக்ஸ்ட் புக், டிபி மீன்ஸ் டெக்ஸ்ட் புக் கொஷின்ஸ். And then loaf, loaf means piece of bread ன்னு சொல்லுவாங்க. So loaf அப்படிங்கன்னா here loaves, LOAVES. This is also most important questions. Loaf, loaves. And then thief, F முடியுதுங்களா, அப்போ thieves, THIEVES அவ்வளோதான். And then shelf, shelves, VES. Next leaf, simply add VES, இவ்வளோதாங்க. Next cough, cough, coughs, CALVES, இவ்வளோதாங்க. Next, A add E. அதாவது சிங்குலர் ஃபார்ம்ஸ் ends with A அப்படி இருக்குன்னு வச்சுங்களேன், அதை நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா E ஆட் பண்ணால் வேலை முடிஞ்சு போச்சுங்க. ஓகேங்களா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிங்குலர் ஃபார்ம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்முலா ends with A, ஃபார்முலா, அலுமினா, ஆண்டனா அண்ட் தென் ஆல்கா. ஓகேங்களா? ஸோ இதில் நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா சிம்பிளி ஆட் இ, அவ்வளோதாங்க. ஆட் இ பண்ணுறோம், இ வந்து அதில் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம ஆட் பண்ணிக்கிறோம், சேர்த்துக்கிறோங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபார்முலா, அப்போ ஃபார்முலே ஆர் ஃபார்முலாஸ் இஸ் ஆல்சோ கரெக்ட் ஆன்சர். ஓகேங்களா? அலுமினா, ஸோ அலுமினே, சிம்பிளி ஆட் இ, தட்ஸ் ஆல். அண்ட் தென் ஆண்டனா, ஆண்டனே, இ. அண்ட் தென் ஆல்கா, ஆல்கி. ரைட், வெரி ஈஸி தான். நெக்ஸ்ட் double O changes into double E, middle partல changes. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபூட்டு, டூத்து, கூஸ் இப்போ வருது பார்த்தீங்களா, இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மிடில் சேஞ்சஸ் டபுள் ஓ. ஸோ டபுள் ஓ ஃபூட்டு ஃபீட்டுங்க, டபுள் ஓ டபுள் ஈயாக மாறிக்கும். ஃபூட்டு ஃபீட்டு, டூத்து டீத்து அண்ட் தென் கூஸ் கீஸ், ரொம்ப ஈஸி, மிடில் சேஞ்சஸ். நெக்ஸ்ட் add s to the first word in the hyphenated word. இதெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹைஃபனில் இருக்கும் பாருங்க, அது this is called hyphenated words. ஸோ இப்படி கேட்கும்போது இந்த hyphenated wordsல நம்ம எங்கே add s எங்கே போய் ஆட் பண்ணுறது அப்படின்னா add s at the first word in the hyphenated word. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் passer by இருக்குங்களா, ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வேர்டில் நம்ம சேர்த்துறோம் passers by here ஃபர்ஸ்ட் வேர்டில். ஸோ சிஸ்டர் இன்லா, ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறோம் சிஸ்டர்ஸ் இன்லா. அண்ட் தென் சன் இன்லா ஃபர்ஸ்ட் வேர்டில் சேர்த்துறேங்க சன்ஸ் இன்லா. பிரதர் இன்லா, ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறோம் பிரதர்ஸ் இன்லா. நெக்ஸ்ட் ரன்னர் அப், என்ன பண்ணுறோம் ரன்னர்ஸ் அப். நெக்ஸ்ட் கவர்னர் ஜென்ரல், கவர்னர்ஸ் ஜென்ரல். ஓகேங்களா? ஸோ ஒன் ஆர் டூ கேசஸ் எக்ஸப்ஷனல். இது என்னது grown up. ஓகேங்களா? இதனுடைய ப்ளூரல் ஃபார்ம் grown ups. எங்கே எஸ் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா லாஸ்ட்டில் தாங்க யூஸ் பண்ணுவோம், ஏன்னா இது ஒரு நவுன் ஃபார்முங்க. ஓகேங்களா? there are many grown up men அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. grown upனா adults அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம். grown up, grown ups அதில் வந்து சேர்த்துக்கணுங்க. ஒன் ஆர் டூ கேசஸ் எக்ஸப்ஷனல் இருக்கத்தான் செய்யுங்க. நெக்ஸ்ட்டுங்க, some nouns have same for singular and plural forms. both singular and plural are the same அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா டீர், அதே டீர் தாங்க, no changes. fish, fish. And then furniture, furniture. Luggage, luggage. Aircraft, aircraft. Swine, swine. Information, information. Cattle, cattle. Both are the same. Right. Next, இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிங்குலர் ஃபார்ம்ஸ் ends with y.
ஓகேங்களா? ஸோ when vowels comes in front of y, இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா சிங்குலர் ஃபார்ம்ஸ் எதில் முடியுது அப்படின்னா ஒய்யில் முடியுதுங்களா? ஸோ இப்போ ஒய்யில் முடியும் போது vowels வந்து அதுக்கு முன்னாடி வரணும். எதுக்கு முன்னாடிங்க? when vowels comes in front of y, ஒய்க்கு முன்னாடி vowels வரணுங்க. பாருங்கள், இப்போ ஓ ஓ இ இ அப்படின்னு வருதுங்களா? ஸோ ஒய்க்கு முன்னாடி vowels வந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா we simply add s at the end of that singular form. இது சிம்பிளாக எஸ் ஏற்றுனா போதுங்க. பாய் பாய்ஸ், அண்ட் தென் டாய் என்ன பண்ணுறோம்? டாய்ஸ். ஓகேங்களா? கீ என்ன பண்ணுறோம்? கீஸ். அண்ட் தென் டாங்கி அப்போ என்ன பண்ணுறோம்? டாங்கீஸ். புரியுதுங்களா இல்லைங்களா? ஒய்யில் முடிஞ்சுது அப்படின்னா சிங்குலர் ஃபார்ம் ஒய்யில் முடிஞ்சிச்சுன்னா அதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய லெட்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா வவல்ஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னா சிம்பிளாக எஸ் ஏற்றிட்டு போனால் போதுங்க. இதே பார்த்திங்கன்னா இதில் பாருங்களேன், இதுலேயும் சிங்குலர் ஃபார்ம்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா ends with ஒய் தாங்க. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா லேடி, லாரி, ஆர்மி, பேபி, அண்ட் தென் எனிமி, அண்ட் தென் ஆக்சசரி, டெய்டி எல்லாமே இதுவும் ஒயில் தான் முடியுதுங்க. பட் இதில் என்ன சேஞ்சஸ் அப்படின்னா இந்த ஒயில் முடியும் போது இதுக்கு முன்னாடி பாருங்கள் when consonants comes in front of y, அதில் என்ன பார்த்தோம்? when vowels comes in front of y அப்படின்னா simply add sங்க. s சேர்த்துனா போதுங்க. இப்போ பாய்னா பாய்ஸ்ன்னு சொல்லி மாற்றுறோங்க. இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒய்க்கு முன்னாடி என்ன இருக்குது? கான்சனன்ட்ஸ் இருக்குங்களா? டி இங்கே பாருங்கள், ஒய்க்கு முன்னாடி ஆறு, ஒய்க்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா எம், அதுக்கப்புறம் பி, அதுக்கப்புறம் எம், ஓகேங்களா? அதுக்கப்புறம் ஆர், ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டி. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா when consonants comes in front of y அப்படின்னா என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா we add ies. சி லேடி. ஸோ இதில் என்ன பண்ணணும்னா ஒய்யை நம்ம ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா லேடிஸ், LADIES. டெக்ஸ்ட் புக் கொஷின் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். லேடி, லேடிஸ். அண்ட் தென் லாரி, ஒய்யை ரிமூவ் பண்ணிவிடுங்க. லாரி, சிம்பிளி ஆட் IES, லாரிஸ். And then army, armies. Baby, babies. Enemy, enemies. Accessory, accessories. And then deity, deities. ஓகேங்களா? ஸோ ஒயில் முடியும் போது ஒய்க்குள்ள அடுத்த முன்னாடி இருக்கக்கூடிய லெட்டர் வந்து வவல்ஸில் இருந்தால் வெறும் எஸ்ஸை மட்டும் ஆட் பண்ணால் போதுங்க. அதே வந்து ஒய்யில் முடியும் போது அதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய லெட்டர் வந்து கான்சனன்ஸாக இருந்துச்சுன்னா அந்த ஒய்யை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நம்ம IESஆக போடுறோங்க. இவ்வளோ தாங்க கான்செப்ட். And next some importance singular and plural forms பார்ப்போங்க. next singular forms பார்த்தீங்க அப்படின்னா ox, என்னுடைய plural oxen. இது எதுவுமே சேராதுங்க. ox, oxen. and then mouse, mice. Eskimo, eskimos. and then hero, heroes. and then box, boxes. chair, chairs. and then man servant. இதில் ரெண்டு சேஞ்சஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்குங்க. மேனோட plural form மென்னு, servant வந்து plural form வந்து servants. அப்போ man servant, men servants. ஓகேங்களா? ரெண்டு சேஞ்சஸ் பாருங்கள். மேன் வந்து மென்னாக மாறுங்க, சர்வெண்ட் வந்து சர்வெண்ட்ஸ். ரெண்டு சேஞ்சஸ், மேன் சர்வெண்ட், மென் சர்வெண்ட்ஸ். அதே மாதிரி உமன் சர்வெண்ட் இருந்ததுன்னா கூட உமென் சர்வெண்ட்ஸ். ஓகேங்களா? இவ்வளோதாங்க கொஸ்டின் நம்பர் 7. இப்போ கொஸ்டின் நம்பர் 8 பார்ப்போங்க. ப்ரிஃபிக்ஸ் அண்ட் சஃபிக்ஸ். ஓகேங்களா? ஸோ ப்ரிஃபிக்ஸ் அண்ட் சஃபிக்ஸஸ்க்கு மிக முக்கியமான காரணம் என்னென்னா இந்த அஃபிக்ஸஸ் தாங்க. ஸோ அஃபிக்ஸஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஆடிங் அஃபிக்ஸஸ் டு த ரூட் வேர்ட் டு ஃபார்ம் ஏ வேர்ட். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த அஃபிக்ஸஸ் தான் ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க. த அஃபிக்ஸஸ் கேன் பி கிளாசிஃபைட் இன்டு 2. ஒன் இஸ் த ப்ரிஃபிக்ஸ் அண்ட் another ஒன் இஸ் சஃபிக்ஸுங்க. நவ் வாட் இஸ் ப்ரிஃபிக்ஸ்? இப்போ ப்ரிஃபிக்ஸ்னால் என்ன? an affix is attached to that beginning of that root word is called prefix. இதுதாங்க முக்கியம். ஒரு ப்ரிஃபிக்ஸில் அஃபிக்ஸை கொண்டு போய் நம்ம முன்னாடி சேர்த்தணும், ஃப்ரண்ட்டில் சேர்த்தணும் அப்படின்னா தட் இஸ் கால்டு ப்ரிஃபிக்ஸ். அதான் இங்கே டீட்டெயிலாக கொடுது. அண்ட் அஃபிக்ஸ் இஸ் அட்டாச்டு டு தட் பிகினிங் ஆஃப் த ரூட் வேர்ட் இஸ் கால்டு ப்ரிஃபிக்ஸ். ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ பாருங்கள், இதெல்லாமே அஃபிக்ஸுங்க. இல்லை டிஸ், சூப்பர், சப்மால் அப்படின்னு வருது பார்த்தீங்களா? இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அஃபிக்ஸஸ். இதை வந்து நம்ம இது ரூட் வேர்டுங்க. ரூட் வேர்ட் லிட்ரேட், குவாலிஃபை, நேச்சுரல், அர்பன், நியூட்ரிஷன் இது வந்துட்டு பார்த்தீங்களா? ஸோ இப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரூட் வேர்டோட இந்த அஃபிக்ஸஸை நம்ம சேர்த்தும் போது, அதாவது ஃப்ரண்ட்டில் பிகினிங்கில் சேர்த்தும் போது இது என்ன ஆகிடுது? நமக்கு ப்ரிஃபிக்ஸாக மாறிடுது. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா லிட்ரேட், அப்போ இல்லிட்ரேட், குவாலிஃபை, டிஸ்குவாலிஃபை, அண்ட் தென் நேச்சுரல் ஃப்ரண்ட்டில் சேர்த்துறோம், சூப்பர் நேச்சுரல், அர்பன், சபர்பன், அடுத்து நியூட்ரிஷன், மால் நியூட்ரிஷன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ரெலவெண்ட். ரெலவெண்ட்டுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன சேர்த்துறோம் அப்படின்னா இர்ரெலவெண்ட். PTA கொஷின்ஸ் ரெலவெண்ட், இர்ரெலவெண்ட். அண்ட் தென் ஆக்டிவேட். ஆக்டிவேட்னா டீஆக்டிவேட். PTA 4 கொஷின்ஸ், ஆக்டிவேட், டீஆக்டிவேட். அண்ட் தென் லார்ஜ், என்ன PTA 5 கொஷின்ஸ், என்லார்ஜ். நெக்ஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். இதுக்கான ப்ரிஃபிக்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா மிஸ்அண்டர்ஸ்டாண்ட். அடுத்தது ஒபீடியன்ட், டிஸ்ஒபீடியன்ட். நெக்ஸ்ட் ஒரிஜினல்.
இதுக்கான ப்ரிஃபிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அப் ஒரிஜினல். முன்னாடி இது டெக்ஸ்ட் புக் கொஸ்டினுங்க, அதனால் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன். மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் அப் ஒரிஜினல். ஓகேங்களா, ஜிக்ஸாக் லெசனில் வரும் அப் ஒரிஜினல். அண்ட் தென் ஆக்டிவ். ஆக்டிவ் அதுக்கு முன்னாடி சேர்த்தோம் அப்படின்னா இன்ஆக்டிவ். நெக்ஸ்ட் ப்ராக்டிஸ், மால் ப்ராக்டிஸ். அடுத்தது அக்யூரேட், இன்அக்யூரேட். நெக்ஸ்ட் டிஃப்ரெண்ட், இன்டிஃப்ரெண்ட். நெக்ஸ்ட் நேஷ்னல், இன்டர்நேஷ்னல். நெக்ஸ்ட் சைக்கிள், பைசைக்கிள். லீகல், இல்லீகல். ஸ்கோப், மைக்ரோஸ்கோப். And then normal, abnormal. And then technology, biotechnology. Okay, now come to the suffix. What is a suffix? An affix is attached to that ending of that root word is called a suffix. அப்போ prefix அப்படின்னா என்ன? A affix is attached to that beginning of the root wordங்கிறது prefixங்க. Suffix அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா an affix is attached to that ending of the root word is called a suffix. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா root word முன்னாடி வந்துடும், நம்ம இதை பின்னாடி சேர்த்துறதாங்க affixes. ஓகேங்களா, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா child இருக்கா, இப்போ அதோடைய prefix suffix சேர்த்தணும் அப்படின்னா childhood. ஸோ able அதோட ITY சேர்த்தணும் அப்படின்னா ability. And then examine, TION சேர்த்தணும் அப்படின்னா examination. Okay, and then next establish இதோட சஃபிக்ஸ் சேர்த்தோம் அப்படின்னா establishment. slave slavish. fashion, fashionable. and then excellent, ly சேர்த்தோம் excellently. and then next fail, most important fail, failure. and then appear, appearance. இந்த இடத்துல appearance ANC ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் and then ENC ஒரு ஆப்ஷன்ஸ். ஸோ அப்போ நமக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாது. appearance APPEAR, ANC is the right answers. ஓகேங்களா, and then document. அப்போ என்ன பண்ணுறோம், documentation. ATION சேர்த்தும்போது documentation. and then intent மட்டும் அங்கே TIN கொடுக்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணோம், intention. ஓகேங்களா, intent அதனுடைய சஃபிக்ஸ் சேர்த்தும்போது intention மாறிடுங்க. and then next hand, handful. arrive, arrival. ஓகேங்களா, comfort, comfortable. technology, technologist. and the next question number 5, abbreviations or acronyms பார்ப்பாங்க. ஓகேங்களா, உங்களுக்கு தெரியும் அப்ரிவேஷன்ஸ் அப்படின்னா அப்ரிவேஷன்ஸ் cannot be pronounced as a word. நம்ம அப்ரிவேஷன்ஸ் வந்து அது வார்த்தையாக வேர்டாக வந்து நம்மளால் படிக்க முடியாதுங்க. பட் அக்ரோனிம்ஸ் கேன் பி pronounced as a word. அதை வார்த்தையாக படிக்க முடியும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள்ஸ் அக்ரோனிம்ஸ் எது எதுலாம் அக்ரோனிம்ஸ்னு பார்த்தோம்னா சிம் வார்த்தை வேர்டாக ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுறோம், இஸ்ரோ அண்ட் ஹூ. ஓகேங்களா, சிசிடிவி இட்ஸ் கால்ட் அன் அப்ரிவேஷன். இதை வந்து லெட்டர் பை லெட்டராக சிசிடிவி லெட்டர் பை லெட்டராக தான் படிக்கும். HDMI இட்ஸ் லேசர், laser, 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 pronounced as a word. This is called acronyms. Okay, just like next cry, ram, room, these are called acronyms. word படிச்சோம்னா அதுக்கு பேர் acronyms-ங்க. தனித்தனி லெட்டரா படிச்சோம் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் abbreviations. Now see that one by one. SIM, subscriber identification module அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. next ISRO, Indian Space Research Organization. next WHO, World Health Organization. and the next CCTV, closed circuit television. HDMI, high definition multimedia interface. textbook questioning, high definition multimedia interface. next laser is also important, light amplification by stimulated emission of radiation. next MRI, magnetic resonance imaging. cry, child, rights and you. next RAM, ROM. RAM means random access memory. ROM, read only memory. இதெல்லாமே textbook questionங்க. and then next CPU, central processing unit. next ALU, arithmetic logic unit. IMF, International Monetary Fund. next IIT, Indian Institute of Technology. CBI, Central Bureau of Investigation. next GPS, Global Positioning System. next BPT, Bachelor of Physiotherapy. இது ஆல்ரெடி ப்ரீவியஸில் கேட்டதாங்க. BPT, Bachelor of Physiotherapy. next CD means compact disc. and the next ATM, Automated Teller Machine. the next IQ, Intelligence Quotient. next EC, Election Commission. textbook questionங்க. EC means Election Commissions. இன்னொன்று கூட இருக்குதுங்க, என்கம்பரன்ஸ் சர்டிஃபிகேட் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க, வில்லங்க சான்றிதழ் கூட சொல்லுவாங்க. பட் EC டெக்ஸ்ட் வந்து எலெக்ஷன் கமிஷன் கொடுத்துருக்காங்க, ஸோ மறந்துடாதீங்க. IB, Intelligence Bureau. and then EU அப்படின்னா European Union. and then UAE, United Arab Emirates. next VR, Virtual Reality. AR means Augmented Reality. next VCR, Video Cassette Recorder. next DVD, Digital Video Disc or Digital Versatile Disc. both answers are correct.
and then AD anno domini ஓகேங்களா. C then common era, and then next MPG means miles per gallon, and then MPH miles per hour. Next IMD India Meteorological Department, இது வந்து ஒரு டெக்ஸ்ட் புக் கொஸ்டினுங்க, மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கேட்கறதுக்கு கூட வாய்ப்பு இருக்குங்க. IMD அப்படின்னா இந்தியா மெட்ரலாஜிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட். நெக்ஸ்ட் AAC இது லாஸ்ட் இயர் பப்ளிக் கொஸ்டினுங்க ஓகேங்களா. AAC மீன்ஸ் ஆக்மெண்டேட்டிவ் அண்ட் ஆல்டர்னேட்டிவ் கம்யூனிகேஷன். And then PTA, I already told you, parent teacher association. Next NEET, national eligibility cum entrance test. Next JEE, joint entrance examination. Next MIS, education management information system. Next SSLC, secondary school leaving certificate. Next also CBSE is also very important, Central Board of Secondary Education. And the next PWD, public works department. The next PIN, postal index number. VAT, value added tax. INSV, Indian naval ship vessel. இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டெக்ஸ்ட் புக் கொஸ்டின். இது INSV இது வந்து 2 மார்க்கில் கூட கேட்பான் ஓகேங்களா. வாட் இஸ் INSV ஸ்டாண்ட் ஃபார்? INSV ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் இந்தியன் நேவல் ஷிப் வெசல். சப்போஸ் அப்ரிவேஷனில் கூட கேட்கலாம், இந்தியன் நேவல் ஷிப் வெசல். SLT, ஸ்பீச் லாங்குவேஜ் தெரப்பி. அண்ட் தென் ELT, இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் டீச்சிங். GCSE, இது ஒரு இம்பார்ட்டண்டான கொஸ்டினுங்க. GCSE இதை கூட வாய்ப்பு இருக்குங்க. GCSE, General Certificate of Secondary Education. General Certificate of Secondary Education. And the next INWTC, Indian Naval Watermanship Training Center. And the next ICT, Information and Communication Technology. ICT corner அப்படின்னு சொல்லிட்டு டெக்ஸ்ட் புக்கில் கொடுத்துருப்பாங்க. Information and Communication Technology. And then PE means Physical Education, right? And the next question number 10 வருவாங்க. Question number 10ல there are 3 expected topics. Now we will see one by one. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா phrasal verbs. Phrasal verbs பார்த்தீங்கன்னா டெக்ஸ்ட் புக் பேஜ் நம்பரில் 67ல் இருக்குங்க. ஸோ phrasal verbs. So what is phrasal verbs? Phrasal verbs அப்படின்னா a verb combined with prepositions or an adverb is called phrasal verbs. Now see that phrasal verb and it gives new meaning to the sentence. இப்போ phrasal verb அப்படின்னா ஒரு இப்போ பாருங்க, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா a verb, இது verbங்களா, a verb combined with preposition or adverb is called phrasal verb and it gives new meaning to the sentence. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ran out, இது ஒரு phrasal verb. ஏன்னா verb வந்து ஒரு prepositionோட சேர்ந்துருக்குங்க. ran out இதுக்கு மீனிங் என்ன அப்படின்னா to use completely, ஓகேவா. and the next go away, text book question. go away means leave. work out means solve, இன்னொரு மீனிங் to exercise. மேக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா work outங்கிறது solve, பட் ஜிம்மில் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறது அப்படின்னா to exercise. so both answers are correct. next take off to leave the ground and begin to fly. the plane take off ஆகுதுன்னு சொல்கிறாங்களே, to leave the ground and begin to fly. and the next shut down அப்படின்னா to stop something. and then warm up, prepare for something, ஓகேங்களா. look after means take care of, பாதுகாக்கிறது, take care of. and then burn off, to remove something. and then call on, visit, very important. call on mean visit, go for, succeed. This is also textbook question. go for, succeed. and the next blow, these are all textbook questions. blow up, explode, okay va. and knuckle under means submit. next break off means finish. next keep on means continue. blow up, reveal. next give up means stop. For example, he gave up smoking, just like that. and then put off means postpone, very important. call off means cancel. keep up means do something regularly, okay. and then get along with, have a friendly relationship. now come to that exercise la paakalaanga. the crew does of water and food before they could complete their expeditions. இந்த questions பார்த்தீங்க அப்படின்னா மாடல் 19ல கேட்டிருக்காங்க. அதே மாதிரி டெக்ஸ்ட் புக் பேஜ் நம்பர் 67ல இருக்கு. ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா the crew ran out of water. ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம ran out என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா to use completely அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவங்க எக்ஸ்பெடிஷன்ஸ் போகிறதுக்கு முன்னாடியே பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அந்த ஃபுட் அண்ட் வாட்டர் கம்ப்ளீட்டாக யூஸ் பண்ணிட்டாங்க. ran out means to use completely. ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா the sailors ran out of water and food. this is also ran out. this is also PTA 1 questions.
ran out also to use completely. Next, it helps to dash the calories. Calories, that means burn off the calories. What is mean by burn off? To remove something, burn off. Okay. Their air hostess instructed the passengers to wear the seat belts during the dash. So during the takeoff. Takeoff, what is the meaning of takeoff? To leave the ground and begin to fly. Okay. And doing dash every day in the morning keeps one healthy. So warm up. What is mean by warm up? Prepare for something. That is called warm up. அங்கே பார்த்தோன்னே கண்டுபிடிச்சிக்கலாங்க. வார்ம் அப், டூயிங் வார்ம் அப் எவ்ரி டே. ஸோ ப்ரிப்பேர் ஃபார் சம்திங். நெக்ஸ்ட், த மதர் இன்ஸ்ட்ரக்டட் த maid to dash the child carefully. This is the textbook question and also previously asked question April 23. ஓகேங்களா? ஸோ இதுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா லுக் ஆஃப்டர். அப்போ லுக் ஆஃப்டருக்கு என்ன மீனிங்? லுக் ஆஃப்டர் மீன்ஸ் டேக் கேர் ஆஃப். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் போகலாம். நெக்ஸ்ட், I never dash in the gym. ஸோ நான் என்ன ஆகும்? I never work out in the gym. ஓகேங்களா? ஸோ ஒர்க் அவுட்டுக்கு ரெண்டு மீனிங் சொன்னேன். ஒர்க் அவுட் ஒன்று, ஒன் இஸ் அ சால்வ் அண்ட் அனதர் ஒன் இஸ் எக்ஸசைஸ். ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஜிம்முங்கும் போது இந்த இடத்துல என்ன மீனிங் வரும் அப்படின்னா எக்ஸசைஸ். ஓகேங்களா? இந்த இடத்துல மீனிங் எக்ஸசைஸ். ரைட். நெக்ஸ்ட், எம் ஹாமல் dash to the blackboard and took a piece of chalk to write. ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு செப்டம்பர் 21 கேட்ட கொஸ்டினுங்க. டர்ன் டு, டர்ன் இன், டர்ன் டவுன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருவாங்க. ஸோ டர்ன் டவுன் அப்படின்னா ரிஜெக்ட்னு கூட இருக்குங்க. ஸோ இப்போ நம்ம இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா டர்ன் டு த பிளாக் போர்டு, அதாவது போர்டை நோக்கி திரும்புறாரு. டர்ன் டு த பிளாக் போர்டு இஸ் த ரைட் ஆன்சர். They prefer to put you to dash a form or at the mills. ஸோ இதுக்கான இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஆகஸ்ட் 22 கேட்ட கொஸ்டின்ஸ். இதுக்கான ஆன்சர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒர்க் ஆன். ஓகேங்களா? ஸோ ஒர்க் ஆன் their form. And the next பார்த்தீங்கன்னா the police personnel instructed the mob to dash from the place during the strike. இந்த இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது ஒரு டெக்ஸ்ட் புக் கொஸ்டின். ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா go away. ஸோ go awayனா அதுக்கான மீனிங் நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா to leave. ஓகேங்களா? the police personnel அவங்களுக்கு என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா instructed the mob to go away from the place during the strike. ஸோ go away means leave அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தங்க. ஓகேங்களா? ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா டெக்ஸ்ட் புக் கொஸ்டின். வெங்கட் felt happy to dash the neighbors in the new locality. get along with. அப்போ get along with என்ன? have a friendly relationship அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தங்க. நெக்ஸ்ட், I tried aerobics several times but I could dash with that others. ஸோ ஆன்சர் என்ன? keep up, do something regularly. ஓகேங்களா? இது ஆல்சோ டெக்ஸ்ட் புக் கொஸ்டின். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா கொஸ்டின் நம்பர் 10ல் செகண்ட் கேட்பாங்க. என்ன பண்ணிங்கன்னா பி, ப்ரிபோசிஷனல் ஃப்ரேஸ் ஆல்சோ எக்ஸ்பெக்டட். ஓகேங்களா? வாட் இஸ் ப்ரிபோசிஷனல் ஃப்ரேஸ்? த ப்ரிபோசிஷன்ஸ் ஆர் ஃபார்ம்டு பை 2 word ஆர் a 3 word combinations இஸ் கால்டு ப்ரிபோசிஷனல் ஃப்ரேஸ். என்னன்னா ஒரு ப்ரிபோசிஷன்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 word காம்பினேஷனாக இருக்கும், இல்லைன்னா 3 word இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா அலாங் இருக்குது, வித் இருக்குது. அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு ப்ரிபோசிஷன்ஸில் இப்போ 2 word இதில் வந்து 2 word ஜாயிண்டாக இருக்குன்னு வச்சுங்களேன், அலாங் வித். ஸோ ஜஸ்ட் லைக் தட். இப்போ பாருங்கள், இன் அக்கார்டன்ஸ் வித். ப்ரிபோஷனல் ஃப்ரேஸ் என்னென்னா இன் அக்கார்டன்ஸ் வித் ஆர் அக்கார்டிங் டு. இதுக்கான மீனிங் என்ன அப்படின்னா ஆன் த அத்தாரிட்டி ஆஃப். அவர் சொல்வதற்கெனங்க, அவருடைய கருத்து பிரகாடி, அக்கார்டிங் டு மகாத்மா காந்தி, அது மாதிரி ஜஸ்ட் லைக் தட். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா அலாங் வித். அலாங் வித்னா என்ன மீனிங்? டுகெதர் வித். ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட், பிகாஸ் ஆஃப், ஓயிங் டு, டியூ டு, ஆன் அக்கௌண்ட் ஆஃப். இது எல்லாம் என்ன மீனிங் ரெஃபர் பண்ணோம் அப்படின்னா ரீசன், ரெஃபரிங் டு ரீசன், காரணம் ரீசன் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட், இன்ஸ்டெட் ஆஃப், இன் த பிளேஸ் ஆஃப். இதெல்லாம் வந்து பதிலாக, அதாவது சப்ஸ்டியூஷன் ஃபார். ஓகேங்களா? மீனிங் இது போல் மீனிங் தெரியணுங்க. இப்போ இன் அடிஷன் டு அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா கூடுதலாக. அப்போ அதுக்கான நம்ம மீனிங் நம்ம தெரிஞ்சால் தான் அங்கே இப்போ எழுத முடியுங்க. ஸோ இன் அடிஷன் டு அப்படின்னா என்ன? ஆடட் டு. ஓகேங்களா? ஸோ நெக்ஸ்ட், இன்ஸ்பைட் ஆஃப். ஓகேங்களா? இன்ஸ்பைட் ஆஃப் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா கான்ட்ரடிக்ஷன் ஆர் இர்ரெஸ்பெக்டிவ் ஆஃப். சிம்பிள் காம்பவுண்டில் நம்மளை பார்த்துப்போம். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்பைட் ஆஃப் வந்து கான்ட்ரடிக்ஷனுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம், முரண்பாடாக யூஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ அப்போ அதுக்கு தான் பார்த்தீங்கன்னா கான்ட்ரடிக்ஷன். இன்னொன்று வந்து ஆர் அனதர் மீனிங் இர்ரெஸ்பெக்டிவ் ஆஃப். ஸோ ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ பாருங்கள் எக்ஸாம்பிளில் பார்க்கலாம். ப்ரிபோஷனல் ஃப்ரேஸில் த ட்ரையல் வாஸ் கண்டக்டட் டேஷ் த ப்ரொசீஜர் ஆஃப் லா. ஓகேங்களா? ஸோ 3 ஆப்ஷன்ஸ் வில் பி கிவன். இங்கே கொடுத்துருக்கோம். இப்போ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா த ட்ரையல் வாஸ் கண்டக்டட் டேஷ் த ப்ரொசீஜர் ஆஃப் லா. இந்த 3 ஆன்சரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன் அக்கார்டன்ஸ் வித் தட். இன் அக்கார்டன்ஸ் வித் அப்படின்னா ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோம் ஃபார் த அத்தாரிட்டி ஆஃப் த ப்ரொசீஜர் ஆஃப் லா. ஓகேங்களா? ஸோ அந்த லாவுடைய கருத்து பிரகாரம், படி, கருத்துப்படி அப்படின்னு அர்த்தம். இன் அக்கார்டன்ஸ் வித். இதில் பாருங்கள், he didn't turn up dash his busy schedule. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரீசனை குறிக்குதுங்க. இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா he didn't turn up due to his busy schedule. ஸோ டியூ டு அப்படின்னா என்ன? காரணமாக, அவனுடைய பிஸி ஷெடியூல் காரணமாக அவன் திரும்பி வரல. he didn't turn up. ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட், everything falls to the ground dash earth gravitational force. ஓகேங்களா? ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா
in addition to, because of, cause of. இதில் கரெக்ட் ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா இது ரீசன்ங்க, because of. ஸோ பிகாஸ் ஆஃப் எர்த் கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ், புவியீர்ப்பு விசையின் காரணமாக எவ்ரிதிங் ஃபால்ஸ் டு த கிரவுண்ட், ஒவ்வொன்று விழுது. அப்போ அந்த காரணமாக இருந்தால் பிகாஸ் ஆஃப். நெக்ஸ்ட், the global warming is dash the greenhouse emission. ஸோ இதில் பர்ஃபெக்ட் ஆன்சர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா an effect of. ஓகேங்களா? ஸோ எஃபெக்ட் ஆஃப்னா விளைவாக, க்ரீன் ஹவுஸ் எமிஷனோட விளைவாக தான் ஸோ குளோபல் வார்மிங் இருக்குது அப்படிங்கிறது எஃபெக்ட் ஆஃப். ஸோ மீனிங் தெரியணுங்க. டேஸ் செவரல் வார்மிங்ஸ் கி கண்டினியூ டு சும். இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா டியூ டு கொடுத்துருக்கோம். டியூ டுனா ரீசனுங்க, இன்ஸ்பைட் ஆஃப்னா கான்ட்ரடிக்ஷன் குறிக்கும், பிகாஸ் ஆஃபும் ரீசன் தான். ஸோ அப்போ இதில் என்ன கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா இதுவும் ரீசன், இதுவும் ரீசன். ஸோ அப்போ இந்த ஆன்சர் வராதுங்க. அப்போ கான்ட்ரடிக்ஷன். அப்போ என்ன வரும்? இன்ஸ்பைட் ஆஃப் செவரல் வார்னிங். அதாவது நிறைய வார்னிங் கொடுத்தாலும் கி கண்டினியூ டு ஸ்விம். அப்போ இதுக்கு எது போகும் அப்படின்னா கான்ட்ரடிக்ஷன் ஆர் இர்ரெஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் மீனிங்கில் போயிடுங்க. ஓகேங்களா? ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம். children are given toys dash sweets on children's day. இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைகளுக்கு டாய்ஸ் கொடுக்குறாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ பார்த்தீங்கன்னா dash sweets on children's day. அப்போ என்ன வரும்? கூடுதலாக என்ன கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கும்போது கூடுதலாக என்ன அப்படின்னா in addition to. இதாங்க ஆன்சர். ஓகேங்களா? அதான் கொடுத்துருக்கோம். children are given toys in addition to sweets on children's day. கூடுதலாக. Next, parents must be informed dash any indisciplined contact of their wards. ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா parents must be informed. இதில் பாருங்கள் பிகாஸ் ஆஃப்னா இது ரீசன், இதில் வராதுங்க. ஓகேங்களா? ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்ஸ்பைட் ஆஃப், இதுவும் வந்து வராதுங்க. ஓகேங்களா? ஸோ இது வந்து கான்ட்ரடிக்ஷனில் போகும். இதில் என்ன அப்படின்னா இன் கேஸ் ஆஃப். சார் அப்படின்னா என்ன சார் அப்படின்னா இன் கேஸ் ஆஃப் அப்படின்னா perhaps the parents must be informed in case of any disciplined contact of their wards. ஓகேங்களா? Next, failure is often the dash of negligence. இதில் பார்த்தீங்கன்னா an effect of, consequence of, reason of. இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா the consequence of negligence, then விளைவாக. ஓகேங்களா? consequence of. Next, does the dash is hard work he achieved the target அப்படின்னா இந்த 4 ஆப்ஷன்ஸில் 3 ஆப்ஷன்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா as a result of his hard work. ஓகேங்களா? அவனுடைய கடின உழைப்பின் பலனாக, ஒரு விளைவாக அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி. There is a temple right dash my house. ஆப்ஷன் பாருங்கள், in back of, apart from, in front of. அப்போ என்ன வரும்? in front of my house. ஓகேங்களா? ஸோ ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா in front of. ஸோ அடுத்ததுங்க கொஸ்டின் நம்பர் 10லேயே அனதர் ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா அனதர் டாபிக் பார்த்திங்கன்னா idioms. இது பேஜ் நம்பர் பார்த்திங்கன்னா 66ல் வந்துடுங்க. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா idioms-க்கு இது idioms, அதனுடைய மீனிங் வந்து simultaneously I have to know. ஸோ ஃபஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா டெக்ஸ்ட் புக், the cat is out of the bag. இதுக்கான மீனிங் என்ன அப்படின்னா the secret is out. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா once in a blue moon, இதுக்கான மீனிங் rare event. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் I go to the movie once in a blue moon, அது மாதிரி சொல்லுவாங்கள்ல. ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன் த பால். ஸோ ஆன் த பால் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதுக்கான மீனிங் பார்த்தீங்கன்னா காம்பிடென்ட்டாக. ஓகேங்களா? ஸோ இதுலேயே 2 விதமாக கேட்பாங்க. ஸோ இன்னொரு பார்த்தீங்கன்னா ஆன் த பால். ஸோ இது எப்படி கொஸ்டின் கேட்பாங்க அப்படின்னா ரைட் தட் idiom ஆஃப் தட் ஃபாலோயிங் மீனிங் அப்படின்னு சொல்லி இதை கொடுத்துருவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் காம்பிடென்ட் கொடுத்துட்டு ரைட் த கரெக்ட் idiom ஆஃப் த ஃபாலோயிங் மீனிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை கொடுத்துருவாங்க. அப்போ எழுதும்போது என்னென்னா காம்பிடென்ட்னு கொடுத்துட்டாங்கன்னா நீங்கள் ஆன் த பால்னு நீங்கள் எழுதணும். சப்போஸ் ஆன் த பால்ங்கிறத வந்து இடியம்ஸாக கொடுத்துட்டு மீனிங் கேட்டாங்க அப்படின்னா when someone understands the situation well, இதாங்க அதனுடைய மீனிங். அண்ட் தென் find one's voice. ஸோ இதுக்கு மீனிங் என்ன அப்படின்னா become more confident in expressing oneself. அர்த்தங்க. and the next, sharp as a textbook question, that means mentally agile, mentally சுறுசுறுப்பாக இருக்கிறவங்க. ஸோ lend an ear, இதுக்கான மீனிங் பார்த்தீங்க அப்படின்னா listen. next, over the moon, extremely happy. next, hit the books means to study. ஓகேங்களா? and then in deep waters, difficult situations. and then chicken hearted means cowardly. next, கொஸ்டின் நம்பர் 11 பார்க்கலாங்க. காம்பவுண்ட் வேர்ட்ஸ். இதனுடைய பேஜ் நம்பர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டெக்ஸ்ட் புக் பேஜ் நம்பர் 100ல் இருக்குங்க. காம்பவுண்ட் வேர்ட்ஸ்னால் என்ன அப்படின்னா இஸ் த காம்பினேஷன் ஆஃப் 2 or more வேர்ட்ஸ் தட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அஸ் அ சிங்கிள் யூனிட் ஆஃப் மீனிங். 2 வேர்டை நம்ம சேர்த்துறோம், பட் இட் கிவ்ஸ் தட் ஒன் மீனிங்கில் கொடுக்குங்க. 2 காம்பவுண்ட் தனித்தனியாக இருக்க வேர்டை வந்து ஜாயின் பண்ணுறது தான் சொல்கிறோம். இஸ் த காம்பினேஷன் ஆஃப் 2 or more வேர்ட்ஸ் தட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அஸ் அ சிங்கிள் யூனிட் ஆஃப் மீனிங். இப்போ இந்த 2 வேர்டு ஜாயின் பண்ணுறோம், சிங்கிள் மீனிங்காக வந்துடும். வாட்ச்மேன் பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின்ஸ் தாங்க. வாட்ச்மேன், அலார்ம் கிளாக், க்ரீன் ஹவுஸ், டிராஃபிக் ஜாம், போர்டிங் பாஸ். அது பார்த்தீங்கன்னா சீ ஷோர். ஓகேங்களா? அண்ட் தென் ஃபேர்வெல், சைட் வாக், அடுத்து தென் அண்டர் வேர்ல்ட், சன் கிளாஸஸ். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கிச்சன் கார்டன், ஹேர் கட், ட்ரை கிளீனிங், ஓவர் கோட். இதுலேயே 2 ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குங்க. ஓவர் கோட் கேட்கலாம், இல்லாட்டினா ஓவர் ராட் ஆல்சோ கேட்கலாம். ஓகேங்களா? அண்ட் தென் மவுத் வாஷ். and then 2-storied, income tax, waiting room, output, wallpaper. ஓகேங்களா? அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட் நோட், மேன்ஹோல், இதெல்லாம் டெக்ஸ்ட் புக்குங்க. மேன்ஹோல், பிளே திங், லாட்டரி டிக்கெட், ட்ராபேக், ஸ்டார் லைட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். ஸ்டார் லைட்டுங்க, இதில் வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாதுங்க. ஸ்டார் லைட்டு டெக்ஸ்ட் புக்கில் தாங்க இருக்குது. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்னோ பால்,
அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரெயின்ஃபால், அடுத்து ஹவுஸ்கீப்பிங், அடுத்தது நீட்லி ஹோம்டு. நெக்ஸ்ட் இதிலே எப்படி வித்தியாசமாக கேட்பாங்க அப்படின்னா சூஸ் த சூட்டபிள் ஆப்ஷன்ஸ் தட் டு நாட் பேர் வித் லைஃப் டு ஃபார்ம் ஏ காம்பவுண்ட் வேர்டு. இது வரைக்கும் பார்த்தது பேடு காம்பவுண்ட் வேர்டு. ஸோ இப்போ இப்படியும் கொஸ்டின் வந்து கேட்கலாங்க, தட் டு நாட் பேர் வித் தட் வேர்டு லைஃப். இப்போ லைஃபோட பேர் ஆகாத வேர்டு வந்து நம்மகிட்ட கேட்குறாங்க. ஸோ ஆப்ஷன்ஸ் பாருங்கள். இப்போ லைஃப் ஸ்கில் இஸ் இது வந்து பேர் ஆகுதுங்க, லைஃப் டைம் பேர் ஆகுது, லைஃப் போட்டு கூட பேர் ஆகுதுங்க. அப்போ டு நாட் பேர் வித் தட் வேர்டு லைஃப் அப்படின்னா லீவ் தாங்க ஆன்சர். ஸோ ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா லைஃப் லீவ். ஸோ இப்படியும் கொஸ்டின்ஸ் வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? ஸோ கொஸ்டின்ஸ் பார்க்கும்போது இந்த கொஸ்டின்ஸில் வந்து காம்பவுண்ட் வேர்டில் ஃபார்ம்டே காம்பவுண்ட் வேர்டா அல்லது பேர காம்பவுண்ட் வேர்டு தட் டு நாட் பேர காம்பவுண்ட் வேர்டு அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் பார்த்து இது பண்ணிக்கணும். அடுத்தது பார்க்கலாம். கொஸ்டின் நம்பர் 12 பார்க்கலாங்க. ப்ரிப்போசிஷன். ஸோ ப்ரிப்போசிஷன்ஸ்னால் என்ன அப்படின்னா ப்ரிப்போசிஷன்ஸ் when see that preposition is placed before a noun or pronoun to show its relationship to the other words in a sentence. We simply said we make a connections. Prepositions means it makes a connections between the two nouns. ரெண்டு நவுனுக்கும் இல்லை தொடர்பு வந்து கொடுக்கறது தாங்க ப்ரிப்போசிஷன்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த புக் இஸ் ஆன் த டேபிள். ஸோ புக்குக்கும் டேபிளுக்கு என்ன சம்மந்தம் அப்படின்னா த புக் இஸ் ஆன் த டேபிள். ஸோ இந்த ஆன்ற அந்த ப்ரிப்போஷன் தான் ரெண்டு நவுனுக்கும் லிங்க் பண்ணுதுங்க. ஸோ திஸ் கால்டு ப்ரிப்போஷன். ஸோ எக்ஸாம்பிளில் பார்க்கலாங்க. முலன் ஹியர்ட் திஸ் டேஸ் ஹர் டென்ட். ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரம் ஹர் டென்ட். ஸோ அந்த இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த பிளேஸை பிரிக்குங்க. ஸோ ப்ரிப்போசிஷன்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மூணாக பிரிக்கலாங்க. ப்ரிப்போஷன்ஸ் கேன் பி கிளாசிஃபைட் இன்டு டூ. ப்ரிப்போஷன்ஸ் ஆஃப் டைம், ப்ரிப்போசிஷன்ஸ் ஆஃப் பிளேஸ் அண்ட் ப்ரிப்போசிஷன்ஸ் ஆஃப் மூவ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி மூணாக பிரிப்பாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ ஹி வாஸ் டேஸ் த சீ நவ். ஸோ இதுலேயும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹி வாஸ் நியர் த சீ நவ், அருகில். ஸோ அடுத்தது தெர் வாஸ் அ பின் ட்ராப் சைலண்ட் இன் த ரூம். ப்ரிப்போஷன் இன் த ரூம். ஸோ த என்டையர் ப்ராவின்ஸ் ட்ரெம்பிள்ட் வித் ட்ரெட் and that keeps the books on the table. இதெல்லாம் முக்கியமான கொஸ்டின். keeps the book on the table. PTF 4 April 23லையும் கேட்ட கொஸ்டின் தாங்க. ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பீட்டர் க்ளோஸ்டு த ஹோல் dash his finger with his finger. ஓகேங்களா? The fox jumped dash the well. PTA questions into the well. அதே சேம் பாருங்கள். The horse jumped over the fence. இது பார்த்தீங்கன்னா கீழே அண்டரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா into the well. அதே பார்த்தீங்கன்னா மேலே, அதாவது கீழே அப்படிங்கும்போது into the well சொல்லுவோங்க. அதே மேலே அப்படிங்கும்போது என்ன பண்ணணும்னா over the fence. ஓகேங்களா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் the cat jumped upon the wall. ஓகேங்களா? அப்போ என்ன பண்ணுறீங்க, அப்பான் போடுறோம் அப்படின்னா மேலே இருக்குன்னா நம்ம அப்பான் போட்டுக்கிறோம். ஓகேங்களா? ஸோ into அப்படிங்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா the cat அதே பார்த்தீங்கன்னா the cat fell into the well அப்படிங்கும்போது into போட்டுக்கிறோங்க. ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட். The child hid dash the stairs when the mother called her for a bath. ஸோ அதுக்கு ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா the child hid under the stair. ஓகேங்களா? படிக்கடியில். அடுத்தது the young seagull was alone dash his ledge. That means on his ledge. Next, we celebrated festivals at sea. ஓகேங்களா? ஆன்சர் at. Next, we sat dash 2 tin chairs. Textbook question article கேட்பான் on 2 tin chairsங்க. May I take zigzag dash school papa அப்படின்னா to school papa placeங்க. ஓகேங்களா? I was duke of Milan. Preposition of. All at once இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா டைமை குறிக்கும். All at once the church clock struck 12. And the next, you will have to pay for my funeral. As a for is the correct answer. The technology is also a boon to citizens with the special needs. So preposition பார்த்தீங்க அப்படின்னா with the special needs. Next, they froze dash horror. அப்போ பயத்தில், அப்போ froze in horror. Next, the police were all dash the places means all over the places. Next, they lived in a cave made out of a rock. Answer preposition made out. ஓகேங்களா? Next, question number 13, tenses. ஸோ இப்போ டென்சஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா டென்சஸ் இஸ் நத்திங் பட் இட் இண்டிகேட்ஸ் அ டைம். ஓகேங்களா? யூ நோ தட் தெர் ஆர் 12 கைண்ட்ஸ் ஆஃப் டென்சஸ். இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த 12 டென்சஸும் நம்ம இங்கே பார்க்கணும். ஸோ யூ ஹேவ் டு நோ தட் க்ளூ வேர்ட்ஸ் ஃபார் த டென்சஸ். அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா யூ கேன் ஈஸிலி ஆன்சர் ஃபார் தட். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெசன்ட் டென்ஸ், வேர் வி யூஸ் த ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் வென் த ஹேபிச்சுவல் ஆக்ஷன்ஸ் ஆர் ப்ராவர்ப்ஸ் ஆர் யூனிவர்சல் ட்ரூத் ஆர் கண்டிஷனல் கிளாஸஸ் வரும்போது யூ கேன் யூஸ் த ப்ரெசன்ட் டென்ஸ். ஸோ இதுக்கான க்ளூ வேர்ட் பார்த்தீங்கன்னா எவ்ரிடே, யூஸ்வலி, நார்மலி, ஆல்வேஸ், ரெகுலர்லி, டெய்லி, ஆஃபன், ரேர்லி, எக்ஸெட்ரா. ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த க்ளூ வேர்ட்ஸ். ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம். பாஸ்ட் டென்ஸ். பாஸ்ட் டென்ஸுங்கும் போது நம்ம என்ன verb யூஸ் பண்ணுறோம்? V2 செகண்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் verb யூஸ் பண்ணுறோம். இதனுடைய க்ளூ வேர்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எஸ்டர்டே, லாஸ்ட் வீக், லாஸ்ட் மந்த், லாஸ்ட் இயர், லாஸ்ட் நைட், இது மாதிரி ரொம்ப யூஸ் பண்ணுறேங்க. நெக்ஸ்ட் ஃபியூச்சர் டென்ஸ். இதனுடைய verb ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தீங்கன்னா செல் ஆர் வில் ப்ளஸ் மெயின் verb யூஸ் பண்ணிக்கிறேங்க. அதாவது verb 1. இதனுடைய க்ளூ வேர்ட் பார்த்தீங்கன்னா டுமாரோ, த நெக்ஸ்ட் டே, நெக்ஸ்ட் வீக், நெக்ஸ்ட் இயர், எக்ஸெட்ரா.
Next, present continuous tense. இதனுடைய verb structure am or is or are plus verb before. Verb before means present participle. ஓகேங்களா? ஸோ இதனுடைய clue word பார்த்தீங்கன்னா now, at present and confirmed future actions. அதாவது பார்த்தீங்க அப்படின்னா confirmed future actions வரும்போது present continuous tense வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க. இப்போ I will go to Chennai tomorrow அப்படிங்கிறது வந்து சாதாரணமாக future tenseல சொல்கிறோம். இதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா I am going to Delhi tomorrow அப்படின்னு சொல்லும்போது அது confirmed future actionாக இருக்கிற பட்சத்தில் நம்ம வந்து present continuous tense யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க. The next பாருங்க past continuous tense ஓட verb structure பார்த்தீங்கன்னா was or were plus V4. இதனுடைய clue words பார்த்தீங்கன்னா when or while ஸ்டார்ட் ஆகுங்க. ஸோ future continuous tense பார்த்தீங்க அப்படின்னா shall or will plus be plus verb plus ing, அதாவது V4ல ஆரம்பிக்குங்க. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதனுடைய clue words by this time tomorrow, by this time next week or by this time next month இது மாதிரி போயிட்டே இருக்குங்க. அடுத்து present perfect tense பார்த்தீங்கன்னா have or has plus V3 verb structure. இதனுடைய clue word பார்த்தீங்கன்னா just now, recently or so far யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க. ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் past perfect tense பார்த்தீங்க அப்படின்னா had plus V3ல யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ இதனுடைய clue words பார்த்தீங்கன்னா already, after or before வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. அந்த நெக்ஸ்ட் பாருங்க future perfect tense. இதனுடைய verb structure shall or will plus have plus V3. ஸோ இதனுடைய clue words பார்த்தீங்கன்னா by next month or by the end of March or in 2 years time. இது மாதிரி நம்ம clue words நம்ம பார்த்து இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க. அடுத்தது present perfect continuous tense. இது பாத்தீங்க என்னுடைய verb structure have or has plus been plus V4 verb plus ing. ஓகேங்களா? ஸோ என்னுடைய present perfect continuous tense ஓட clue word பார்த்தீங்கன்னா since or for யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க. ரொம்ப முக்கியங்க. since எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இட்ஸ் யூஸ்டு ஃபார் தட் பர்டிகுலர் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம்க்குள்ள யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். அண்ட் for is used for that duration of timeக்கு வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோங்க. ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் past perfect continuous tense. அதாவது பார்த்தீங்கன்னா had plus been plus V4 யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். இதனுடைய clue words பார்த்தீங்கன்னா for the past or for the last. ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் future perfect continuous tense. எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா shall or will plus have plus been plus V4 யூஸ் பண்ணுறோங்க. இதனுடைய clue words பார்த்தீங்கன்னா by next or for. ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் come to that exercise. Shiva dash ப்ராக்கெட்டில் கொடுத்துருவாங்க verb attend music classes regularly. ஸோ இது மாதிரி 3 ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருவாங்க. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு clue word கிடைக்கும். என்ன அப்படின்னா ரெகுலர்லி. ஸோ இப்போ இது எதனுடைய clue word அப்படின்னா ப்ரெசன்ட் டென்ஸோட clue wordங்க. ஸோ அப்போ அந்த ப்ரெசன்ட் டென்ஸோட clue word இருக்கிறனால தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா சிவா இஸ் third person singular. ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா verbல ஆட் சேர்த்தனால சிவா attends அப்படின்னு சொல்கிறேங்க. ஓகேங்களா? அந்த நெக்ஸ்ட் C dash study since morning. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல நமக்கு ஒரு clue word கிடைக்குது. என்ன clue word அப்படின்னா since அப்படின்ற ஒரு clue word கிடைக்குது. ஸோ அப்போ since எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம்? since அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதோட clue word வந்து பார்த்தீங்கன்னா present perfect continuous tenseோட clue word. ஸோ அப்போ அதுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா Cக்கு என்ன வரும்? third person singularனால has been studying. இதே வந்து இந்த இடத்துல ஐன்றது ஏதாவது ஐ or they இந்த மாதிரி plural form வந்துச்சுன்னா have been studying வருங்க. ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் the governor was dash bracket word please at the wit of that youth. ஸோ இது PTA 1ல வரக்கூடிய கொஸ்டினுங்க. இதுக்கு ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா the governor was pleased. இதாங்க ஆன்சர். இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த pleased வந்து verb of function ஆகல. இது வந்து ஒரு adjective form. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் the governor was pleased, I was pleased to hear this. ஸோ அது மாதிரி இது வந்து verb இல்லைங்க adjective form of function ஆகுதுங்க. நெக்ஸ்ட் the medal dash hide in the attic for 29 long years. இதில் ஒரு clue word கிடைக்குது. என்ன அப்படின்னா for இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா for long 29 years அப்படிங்கும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது past perfect tenseல இருக்கு பட் passive formல இருக்குங்க. had been hidden. the medal had been hidden. ஸோ அதனால past perfect தாங்க பட் மெடல்ங்கும் போது இது ஆப்ஜெக்ட். ஸோ அதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா had been hiddenன்றதை நம்ம passive formல யூஸ் பண்ணிக்கிறோங்க. அடுத்தது we dash cook in the kitchen when the doorbell rang. இதில் ஒரு clue word என்ன இருக்குதுன்னா இந்த when தாங்க நமக்கு இருக்கக்கூட clue word. ஓகேங்களா? ஸோ when or while அப்படின்னு வந்துச்சு அப்படின்னா அது past continuous tense. ஸோ இங்கே இதனால பார்த்தீங்கன்னா we were cooking in the kitchen when the doorbell rang. அதை வச்சு தான் நம்ம இந்த இடத்துல போட்டோன்னு வச்சுங்களேன். ஸோ வேறுங்கிறது plural form. ஸோ அதனால் were plus V4 யூஸ் பண்ணிக்கிறேங்க. நெக்ஸ்ட் he dash elect to the American Academy of Arts and Letters. ஓகேங்களா? ஸோ இதுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா past tenseல passive formல இருக்குங்க. he was elected. அவர் வந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார். ஸோ அதனால பார்த்தீங்கன்னா past tenseோட passive formatல இதில் இருக்குங்க. And the next I wish most of all dash bracket word written verb கொடுத்துருவாங்க home to my family. ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 2 ஒரு clue word நமக்கு இருக்கு. அப்போ 2 plus வரும்போது 2 plus main verb that's called infinitive form. ஸோ அப்போ 2 plus main verb நமக்கு எங்கே இருக்குது? அப்போ written. அப்போ ஆன்சர் 2 written. ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம். The poem bracket word talk about the multifaceted nature of women. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா PTA 6ல் இருக்கக்கூடிய மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டினுங்க. இதில் எந்த clue word நமக்கு இல்லாத பட்சத்தில் நம்ம என்ன
பண்ணுறோம் அப்படின்னா we simply take a present tense-க்கு போயிடலாங்க. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா the poem talks about, ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா talks. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா if I were a bird I dash fly around the world, ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ இந்த சென்டென்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து if clause-ல இருக்குங்க, ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா if clause is otherwise called conditional clause, ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா conditional clauses there are 3 types of conditional clauses. One is probable and another one is improbable, third one impossible, 3 இருக்குங்க. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா improbable இருக்குது. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா where அப்படிங்கிறது past tense. ஸோ past tenseல வரும்போது இப்போ பாருங்கன்னா where அப்படிங்கிறது past tenseல இருக்கும்போது நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா would or could or should plus main verb யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ இப்போ அதுக்கு ஆன்சர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா would fly, ஓகேங்களா? ஸோ இதுக்கு எப்படின்னா if clause past tenseல இருக்குது, அதுக்கான ரிசல்ட் would plus main verb. ஸோ அதனால் இந்த would fly நம்ம போட்டுக்கிறோம். இதை நம்ம அடிக்கடி இதை கூட கேட்கக்கூடிய ஒரு கொஸ்டின்ங்க. இதிலே பாருங்கள் if I were a millionaire I dash the help the needy, ஓகே இது அதே தாங்க, அதே கண்டிஷனல் கிளாஸஸில் தான் இருக்குது. ஸோ அதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா past tenseல இருக்குது. ஸோ past tense அப்படிங்கும்போது அதனுடைய ரிசல்ட் எதில் கிடைக்கும் அப்படின்னா would plus main verb, ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ I would help the needy ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாங்க. இதுவும் கூட பாருங்கள் அடுத்து பாருங்க if she works hard she dash get a scholarship. இது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? இதுவும் if clause தாங்க. ஸோ if clauseல எதில் இருக்குது? present formatல இருக்குது, ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ இது பாசிபிள் கண்டிஷனில் இருக்குது. அப்போ ப்ரெசென்ட்டில் வரும்போது ஆன்சர் எதில் கிடைக்கணும்? ஃப்யூச்சரில் கிடைக்கணும். ஸோ if she works hard she will get an answer. இதை வச்சு தாங்க நம்ம கண்டுபிடிக்கணும், ஓகேங்களா? அடுத்து பாருங்கள் it dash pour outside now. இதில் ஒரு க்ளூ வேர்ட் இருக்குது. என்ன க்ளூ வேர்டுன்னு தெரியுங்களா? now, ஓகேங்களா? ஸோ now அப்படிங்கிறது இஸ் a clue word for the present continuous tense, ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ it is pouring outside now, textbook question, ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் my parents dash return from New York next month. இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு ஒரு க்ளூ வேர்டு என்ன இருக்குது அப்படின்னா next month ஒரு க்ளூ வேர்டு கிடச்சிருதுங்க. next month அப்போ இது சிம்பிள் ஃபியூச்சர் டென்ஸு. ஸோ ஈஸியாக போட்டு போயிடலாங்க. என்ன அப்படின்னா will return, அவ்வளோதாங்க ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் I dash go to her place on foot last night. ஸோ இந்த சென்டென்ஸ்லையும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா you have one clue word last night. அப்போ last night is it refers to that simple past tense ஓட clue word. ஸோ அப்போ என்ன வரும்? I went the answer, ஓகேங்களா? I went to her place. இதில் பாருங்க while I was watching TV he dash sleep. இதில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இருக்க clue word while, ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ while அப்படி வரும்போது பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். while or when யூஸ் பண்ணும்போது while I was watching TV he was sleeping, அவ்வளோதான். நான் டிவி பார்த்துட்டு இருந்தபோது அவன் வந்து தூங்கி கொண்டிருந்தான். ஸோ அது மாதிரி போனால் while வரும்போது அங்கே பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறோங்க. ஸோ அவ்வளோதாங்க. அடுத்து கொஸ்டின் நம்பர் 14 பார்க்கலாங்க. லிங்கர்ஸ் ஆர் கனெக்டர்ஸ், ஓகேங்களா? ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா கன்ஜங்ஷன்ஸ் தான் அப்படி சொல்கிறோம். கன்ஜங்ஷன்ஸ் ஆர் அதர்வைஸ் கால்டு லிங்கர்ஸ் ஆர் கனெக்டர்ஸ், ஓகேங்களா? we use conjunctions to join words or a group of words or a sentences, ஓகேங்களா? conjunctions அதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம். ஆனால் there are 3 types of conjunctions. One is coordinating conjunctions, another one is subordinating conjunctions, and then third one correlative conjunctions, ஓகேங்களா? இப்போ subordinating conjunctions எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா and, ஓகேங்களா? subordinating conjunctions பார்த்தீங்கன்னா and, ஓகேங்களா? ஸோ but, so, ஸோ ஓகேங்களா? இது மாதிரி நம்ம போயிட்டுருக்கோம். ஸோ இது எதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படின்னா இட் மேக்ஸ் த கனெக்ஷன்ஸ் பிட்வீன் தட் 2 nouns அதாவது 2 words ஆர் 2 sentencesக்கு, அதாவது மிடில் பார்ட்டில் இது ஹெல்ப் பண்ணுங்க, ஓகேங்களா? ஸோ சபார்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட்ஸ் ஆல்சோ ஃபங்க்ஷன்ஸ் அஸ் அ ஸ்டார்டர்ஸ் ஆல்சோ. இப்போ ஸ்டார்டர்ஸ் அப்படின்னா தோ, ஓகேங்களா? தோ, அல்டோ, ஈவன் தோ, ஓகேங்களா? ஸோ இது மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். தோ, அல்டோ, ஈவன் தோ, ஓகேங்களா? ஸோ சின்ஸு, ஓகேங்களா? சின்ஸ். ஸோ இது மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கிறது சபார்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன்ஸுங்க. நெக்ஸ்ட் கோரிலேட்டிவ் கன்ஜங்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பேர்டு கன்ஜங்ஷன்ஸ். எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா எய்தர் ஆர், நெய்தர் நார், ஓகேங்களா? ஸோ நோ சூனர் தேன், ஸ்கேர்ஸ்லி வென், ஓகேங்களா? போத், அண்ட். ஸோ இது மாதிரி வரது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேர்டு கன்ஜங்ஷன்ஸ் தட் இஸ் கால்டு கோரிலேட்டிவ் கன்ஜங்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கிறேங்க. ஸோ வில் see the examples. பாருங்க dash is 90 years old, he is in the pink of health. இப்போ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆன்சர் நம்ம பார்க்கணுங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா when, since, even though, இதில் பார்த்தீங்கன்னா கான்ட்ரடிக்ஷன் வருதுங்க. even though அப்படிங்கிறது பாருங்க even though he is 90 years old, ஸோ 90 வயசு ஆனாலும் கூட he is in the pink of health. pink of health அப்படின்னா extremely healthy அப்படின்னு அர்த்தங்க. ஸோ அப்போ ஆன்சர் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா even though தாங்க பர்ஃபெக்ட் ஆன்சர், ஓகேங்களா? ஸோ அடுத்து பாருங்கள் dash I looked up I saw M. Hamill sitting motionless. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா when I looked upனு சொல்ல மாட்டோம், how I looked up யூஸ் பண்ண மாட்டோம், whenever I looked up, எப்பொழுதெல்லாம் பார்க்கிறனோ அப்போ ஆன்சர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா whenever யூஸ் பண்ணலாம், ஓகேங்களா? அடுத்தது dash did Muthu solve the problem. ஸோ ஆப்ஷன் பாருங்கள் when, but, how. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியுது ஒரு கொஷின், அப்போ WH வேர்டு. ஸோ அப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா
when இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா பட் வராதுங்க. ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரிமைனிங் பார்த்தீங்கன்னா when இருக்குது, இன்னொன்று வந்து how இருக்குது. ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஆன்சருமே யூஸ் பண்ணலாம். பார்த்தீங்கன்னா how did Muthu solve the problem, this is also correct answer, or this is also correct answer. And next, fourth one, as you work hard you cannot secure good marks. இது பார்த்தீங்கன்னா PTA 3ல கேட்டிருக்கான், அதே மாதிரி ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர்லேயும் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா நெகட்டிவ் இஃப் மீன்ஸ் பாசிட்டிவ் அண்ட் அன்லெஸ் மீன்ஸ் நெகட்டிவ் கன்வே பண்ணுங்க. ஸோ ஆன்சர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அன்லெஸ். ஸோ அன்லெஸ் யூ ஒர்க் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணலன்னா யூ காண்ட் செக்யூர் குட் மார்க்ஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட், as winter comes he gets worried. PTA 4 questions. So whenever the winter comes, see that answer, though butla match ஆகாதுங்க. ஸோ ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா whenever the winter comes. நெக்ஸ்ட், women are strong, brave, dash, resolute. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா and resolute. ஸோ இங்கே என்ன இப்போ யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா கோஆர்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன்ஸை யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஓகேங்களா? ஸோ இவ்வளோ தாங்க ஃபஸ்ட்டு 14 கொஷின்ஸை நம்ம இப்போ கிளியராக பார்த்துட்டோங்க. ஐ ஹோப் தட் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஓகேங்களா? ஸோ தேங்க்யூ. நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் வேற ஒரு டாப்பிக்கோட மீட் பண்ணலாங்க. தேங்க்யூ.